आम समस्त आज संध्या एक अनन्य मुहूर्त जो मुहूर्त आम करुणामयी प्रेममयी सत्यमयी चैतन्यमयी मांकर शुभ जन्मदिन पालन करछु। उपस्थित समस्त को हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा अनेक सदिच्छा अनेक प्रार्थना मां निकट में करुणामयी कृपा समस्त को प्राप्त हो। जो माने प्रेम संपर्क रे सर्वनिम्न कथाटी जानी से माने जानती प्रेम एक अनुभव जाको जदि इंग्राजी रे कथाटी कह सरल बुझा पड़ो लव इज ए फीलिंग एवं से फीलिंग टी हेउची बंधुतार से अनुभवटी हेउची अंतरंगतार से अनुभवटी हेउची आहुरी अनन्य आहुरी स्वतंत्र आहुरी बहुत अलग जो केवल ताको अनुभवी ही जाने जितेबाला आम मां सहित आमर थिबा प्रेमर कथाटी अनुभव करू मांकर आम प्रति प्रेमटी को अनुभव करू आमर तांको प्रति प्रेमटी को अनुभव करिवार गोटे प्रचेष्टा भितर को जाऊ सेतेबेले स्वाभाविक भाव में आसे जे आमे तांको किभली अनुभव करू कौन आमर अनुभव हुए वास्तव प्रभु श्री अरविंद सावित्री रे लिखुचंती मां को आमे केमती अनुभव करू बा आमे केते जन जो माने मां को अनुभव करछन से माने किपरि अनुभव करछन खूब सुंदर प्रसंग प्रभु आणुचंती से कहउचंती some felt her with their souls and thrilled with her some माने केतेक लोक अछंती जो माने मां को अनुभव करिसंती निज आत्मा रे बोधे अन्य कोनोसी बाटरे मां को अनुभव करिवार बेसी किछि उपाय नै कारण मां जेतेबेले वर्तमान रे थिले तो शरीर रे थिले 1973 पूर्व हुए तो आम आखिरे देखी पारि थांते कान शुणी पारि कि छुई पारि थांते प्रणाम करि पारि थांते से भी समस्त संतान मान को स्नेह छुले कार कपाल को छुले क्या पिठी थापड़े दौले क्या आलिंगन भी करते अति सान पिला मान को कोल भी धरुले तेणु सेमती संभावना टी आम पाखे ना आ प्राण चेतन मां को पाइबा तो भीषण दुरूह असंभव मत आ रहा मन चेतन से भी संभावना नहीं ताले केवल गोटे संभावना आम बाकी रही आत्मा रे अनुभव करवा आज भी आम समस्ते विशेष दिन अच्छी ध्यान करथिबा आम ध्यान रे गोटे चेष्टा करथिले मां को आम अंतरात्मा रे अनुभव करिया ध्यान आ जदि केबे आत्मा रे मां सहित आपणकर साक्षात हो जाए जदि आत्मा रे मां सहित केबे आमर सानिध्य हो जाए आत्मा रे केबे जदि आमे तांको अनुभव भीतर को आनी दो ताले आमे जानी परिबा हम इतरे गोटे कौन हम से गोटे अपूर्व सिंहरण से सिंहरण टी को प्रभु लिखुचंती एंड थ्रिल्ड विथ हर आमे समस्ते
ଶିହରିତ ହେଇ ପଡିବା, ଗୋଟେ କମ୍ପନ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ। ଅନେକଙ୍କର ସେ ଅନୁଭବ ହେଇଛି, କାଭାଁ ହେଇଥିବ। ଯୋଉମାନେ କେବେ କେବେ ନୂଆ ନୂଆ ସମାଜକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୋଉ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ହବ ତାକୁ ଠିକ ସେ କହି ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତାକୁ ମନରେ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରେମକୁ, ମାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନରେ ଧରି ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା yet beyond mind's grasp, ये ଏବେ ବି ମନର ଯୋଉ ଗ୍ରାସ୍ପ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ପକଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ପକଡ଼ ବୁଝାଯିବ, ସେ ମନର ଯୋଉ ଗ୍ରାସ୍ପ ଠାରୁ, ଆଲିଙ୍ଗନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ବିୟଣ୍ଡ, ଅତୀତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ, ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲେନି, ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଧରିପାରିବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଫେଲ୍ଟ ନିୟର, ଏ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଫେଲ୍ଟ ନିୟର, ଏତେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ଆମକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ମହାନତାଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି ମନର ସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରାଣର ସ୍ଥିତିରେ, ଶରୀରର ସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବଟି ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତାର କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି? ଆମେ କହୁଛୁ କାହିଁ ମା ତ ସବୁଦିନ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆସିଗଲୁ ସମାଧି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲୁ କି ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ସେଇ ପ୍ରସାରିତ ହସ୍ତଟିକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବରଦା ହସ୍ତଟିକୁ ସେ ବଢେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ଆଇ ଏମ୍ ଇନଡିଡ୍ ଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ବେଡ୍ ଡେଜ୍, ତମର ଦୁର୍ଦିନରେ ମୁଁ ତମର ବନ୍ଧୁ, and the companies of the ascent towards the truth। ଯଦି ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟର ଉତ୍ତରଣ ଦିଗରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ସତ୍ୟର ଉତ୍ତରଣ ଦିଗରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ଉତ୍ତୋଳିତ ଭାଗ୍ୟଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତୋଳିତ ହବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇଠି ଆଉ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦ୍ରୀ ଥିବେ, ପିଇସା ପିଇସି ଥିବେ, ମଉସା ମାଉସୀ ଥିବେ, ଅଜା ଆଈ ଥିବେ, କେହି ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବାକି ମାନେ କେବଳ ହଁ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ କି ବାଘକୁ ସେଇଭଳି ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯତ୍ନ ହିଁ ହବ, ସେଇଟା ଉତ୍ତରଣ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତରଣ ହେବ ଅତି ଚେତନାର ମାର୍ଗରେ, ସେ ବି ଏକ ଅନ୍ତର ଧାରା, ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ତଧାରାର ଯିଏ ରକ୍ଷକ, ଯିଏ ଅନ୍ତ ଧାରାଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ, ଚେତନାର ଧାରାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାମୟୀ ମା। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କୋଉଠି ଦେଖିଲେ? ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି ଦେଖିପାରିବା ସେଟା ହଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାର। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ମା ଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାପରେ କଣ ହବ ନା, ଟୁ ସି ହର ୱାଜ ଏ ସମନ୍ସ ଟୁ ଏଡୋର। ଆପଣ ଯୋଉ କୋର୍ଟରୁ ସମନ ପାଆନ୍ତି ନା, ଅମୁକ ଦିନ ଆସି ଦେଖା କରିବେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲେଖିଥିବେ, ଆପଣ ସେଇଦିନ ଯିବେ। ସେଇଭଳି
ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆପଣ ଶିହରିତ ହେଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମହିମ୍ନ, ଏତେ ବଡ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଏତେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଆତ୍ମାଟା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଅଛି କି ମାଙ୍କଡ ଯେମିତି ଗପିଥିଲା, ସେ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲି ବନ୍ଧୁ କଲିଜାଟାକୁ, ସେମିତି ଆମେ କହୁନୁ ତ ଆମ ଆତ୍ମାଟା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ସେଭଳି ଏକ ଅନୁଭବ ଆସିଲା ଯେ ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୋଟିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଟୁ ଏଡୋ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆରାଧନା ଆଉ ପୂଜା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ପୂଜାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଧୂପ ନେଇ ଆସିବା, ଆଉ ଦୀପ ନେଇ ଆସିବା, କଦଳୀ ନଡିଆ ନେଇ ଆସିବା, ଯୋଉଡାକ ସେ ତାଙ୍କରି ପୃଥିବୀର, ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ଦେଇଦବା। ତ ସେଥିରେ ପୂଜା ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା ଏକ ଅଲଗା ବିଷୟ, ଉପାସନା ଏକ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ସବୁଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ମାଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁଲକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ। କମ ସେ କମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବସନ୍ତୁ ବେଡି। ଆରାଧନାଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ଉପାସନାରୁ, ବସିବେ ତାଙ୍କ। ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁଦିନେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଏତ ଥିବେ, ନିରାଶ ହଉନି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁଦିନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବା ଆତ୍ମାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁଦିନେ ଯିବେ, ସବୁଦିନେ ଯିବେ, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ, ତାଙ୍କ ଘରର ଦୁଃଖରେ ଯିବେ, ସୁଖରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚା ପିଇବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ କଣ ନେଇକି ଯିବେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ। କଣ ହେଇଯାଏ? ହେଇଯାଏ ପ୍ରେମ। ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ, କଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ତାଲିକା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ 50-100 ଲୋକକୁ ଡାକିବି। କୋଉ 100? ସାରା ସହରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ। ସେଇ 100 ଯୋଉମାନେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମର ହୃଦୟର ମଣିଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନେ ଉପାସନାରେ ବସିବେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ମା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯିବ, ସବୁଦିନେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ସେଦିନ କଣ ହବ ନା, ଟୁ ବି ନିୟର ଆର୍ ଡ୍ରିଭ୍ ଏ ହାଇ କମ୍ୟୁନିୟନ ଫୋର୍ସ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ଅର୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ମାନେ କଣ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳି ହେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କାରଣରୁ। ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କନସେପ୍ଟ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ପଢିଥିଲି, ପ୍ରଫେସର ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରତନ। ଗଳ୍ପଟି ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ। ନିଜେ ଚଳିବାକୁ, ଖାଇବାକୁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା, ବଡ ହଇରାଣ ହେଲା। ଶେଷରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ପଶିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବାଜୀ ହେଇଯିବି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସେୟା କରନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ତ ନପାରିବ କଣ କରିବା, ବାବାଜୀ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମଠରେ ପଶିଯିବା, ସେଠି ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିବ। ଆଉ ସିଏ ସେୟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ସେ ମଠର ମହନ୍ତ ମରିଗଲା। ମଠର ମହନ୍ତ ମରିଗଲେ ମଠରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକଟି ଅଛି। ତା ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହା ଉପରେ ଆସିବ? ସେଇ ଲୋକଟା ଉପରେ। ଯିଏ ଜୀବନରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ମଠକୁ ପଳେଇଛି, ସେଇ ଲୋକଟି ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା କିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସେ ବାବାଜୀ ହେଇକି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ,
घटना है दिने सकाळु देखिले मॉर्निंग वॉक रे जाउछन्ती गोटे छोट छुआटे मनुष्य छुआटे पड़ी शुई शुई गौ। अच्छा आपण जने मनुष्य भाव में गोटे मनुष्य पिलाटे डाइंग अवस्था थी मुमूर्षु थी छाड़ी पड़े सी तो आनिले तो सारा गाँव में खबर हो गला जे ये जो मठरे जो बाबा रही सी गोटे छुआ पाई मनुष्य छुआ किए क्षीर नहीं कि पहुंचला किए सेज नहीं कि पहुंचला समस्ते से पहुंचले सी देखुं अरे मु तो निजक संभाली पार्ली मठर दायित्व ही पाइली पुणी देखा गोटे छोट छुआ कौन आसगला मुझे कौन करी सब नहीं कौन करी किंतु देखिए अवलीला क्रमे चलला किसी लोक गाँव में आसिले रीतिमत कहले ये क्षीर कहले सेज बिछेदेले सेवा शुश्रूषा कले जो से पिलाटी बढ़ला से मठरे से खबर होगा यहाँ तो बढ़िया जगह ये पिला सब बढ़ुं धीरे धीरे किसी अनाथ पिला लोक छाड़ से संख्या बोधे 50-60 हो धीरे धीरे बाबा क्या मना कर पारना किए चाउल दौर किए क्षीर दौर किए परिवा दौर रंधा हो छुआ मैंने खाऊँ बढ़ुं आ स्कूल जाऊँ धीरे धीरे से गोटे कारखाना है पिला तैयारी कारखाना दिने से भाविले जे मु तो निजे चली पार नी एकुटिया मो बाबा होगली देखा एत 40-50टा लोक आसिक मो उपर बंधा है समय एमती है निजर किसी घर बाड़ी जमी थी बिकू पड़ दिने गोटे बड़ दिन छुट्टी रे पिला किसी खाइबा ना पिला मैंने कहते आज भोजी हम कारण बड़ दिन अच्छे सी थाली ताटिया धरिक आसिक पहुंची आस पिला किसी बुझे आप कहे पैसा नहीं कि आज रंधा है पिला किसी बुझे पिला आज बड़ दिन मैंने सी डेले सी कांद कांद कौन करू कि परीक्षा मत ईश्वर नौ से बसिकी प्रार्थना कले ईश्वर किसी समय पर पिला थाली बजाऊ चाम जाणी बजाऊ खाद्य ना गोटे गाड़ी आसला गाड़ी लाइट देखा सी आसे कहले आज्ञा यही मठर किए सब रही ना यही बाबा रही आम गोटे मानने अनुरोध थिला आम गोटे भोजी बड़ा भोजी करूँ आमर से जनकर देहांत होगा से भोजी गुटा नष्ट हो आम यहाँ आश्रम को देदेव आप ने कि तेणु से दिन पिला आनंद खाइले मोर कह कथा जे से व्यक्तिकर प्रार्थना किभली काम कल यह एक सत्य घटना भी हो पारे आम जीवन में जदि मां प्रति थिबा अनुरक्ति सेतिकी शक्तिशाली होइथिबो सेतिकी अंतरंग होइथिबो ताले आमर सकल शक्ति यही बाटर काम करिवे नले काम करिवे आपण ऋषि मानकर शक्ति थिला काम करथला से माने चाहिले लोमपाद ऋषि जेबे गले अयोध्या को सेठी वर्षा हला अनावृष्टि थिला सेठी दशरथंकर राज्य रे ताले केमिति हला ऋषि जने आसिले सेठी वर्षा होची साधारण मनुष्य चाहिले से वर्षा होनी कहीं तार कारण है जे से माने होची सेही मनुष्य जो माने आत्मारे मां को धारण करिसंती एवं शक्ति गुड़ी को चुंबक भली आकर्षण करि आनी पारिसंती तापरे प्रभु कहउछंती जे दे फील ए प्रेजेंस एंड ओबे ए माइटी जेतेबेले मां को सहित आमर प्रेमटी एभली घनिष्ठ ही आसुथिबो जेतेबेले आमे तांको निकटरे पाउथिबा जेतेबेले बारंबार आमे सिहरित ही पडुथिबा सेतेबेले आमे निश्चित भावरे तांकर उपस्थिति को अनुभव करि परिबा खाली उपस्थिति नुहे आमे अनुभव करिबा जे से निश्चित भावरे गोटे दिव्य शक्ति गोटे माइटी अति शक्तिशाली शक्ति भावरे आम भितरे काम कर गोटे परंपरा आमर आध्यात्मिक जगत रे रही अंतरात्मा पाइबा एवं भल पाइबा किंतु आपण कहे नाई नाई मु सेमिति मां को पाइबा चाहूना से द्वंद्व तो होता केबे जेबे श्रीकृष्ण गोपी मानकर संवाद होता
श्रीकृष्ण गोपी मान सहित अनेक आनंद रास तैयारी कले तापरे तांको दरकार पड़ला द्वारका जाइकी राजा हवा को लीलाटी होता गोपपुर माने मथुरा अंचल जो मैंने जाइए उत्तर प्रदेश रे तो उत्तर प्रदेश द्वारका गुजरात केते दूर गोपी माने विचरा जाई पड़े सी सबुदिन कुंज को आसिले कहले कहीं किसी तो बंशी बाजुनी किसी तो नाच होनी एटी किसी रास होना किसी आनंद आसुना से कृष्ण कुआड़े गले किछि दिन पर गोटे चिठी आसला से नुहे खबर कागज आसी कृष्ण जाकि द्वारका राजा हेले टीवी जुग तो नाला मास मीडिया जुग नुहे खबर कागज जुग नुहे जंगल बण पक्षी पशु यही मानकर समय कौन खबर पाई गोपी मैंने सबुदिन संजय जाऊे से बंशीस्वन को अपेक्षा करुवे फेरुवे गोटे चिठी आसला से चिठी अक्रूर नहीं आसिले आसी कहले एबे गोपी माने आउ स्थूल भाव में भगवान को पाइबे ना कृष्ण तमें जी पाइबा चाहूच से सब ध्यान कर निज अंतरात्मा पाइब से गोपी माने अक्रूर को मारी गोड़ेले ये कहानी आप जानी जे से कहले ये कौन ये संभव आपण कहे जे मु अंतरात्मा मां को पाइबी तांको साक्षात मते हबो मो एक शिहरण अनुभव करी निजको शक्तिशाली मन करी ये सब कथा मो द्वारा संभव होनी मत ध्यान भान आसेनी कि से भली अनुभव मोर आसु ना यही जन्म 40 वर्ष है मो मां पाख आसी समाधि को स्पर्श कर मांकर उपस्थिति को अनुभव करि पारु नाही तांको शक्ति गुड़ी को अनुभव कर पारु तले आपण कोन कहबे मते स्थूल भाव में देखा दियो मां स्थूल मूर्त रूप ये कहवाक चाहूँगी जे मूर्त रूप रे तांकर साक्षात हुए हम मु जानी ना आम भर केते जन थे मां यही अवर्तमान मूर्त रूप से साक्षात पाई प्रमाणर आवश्यकता ना अनेक व्यक्ति अच्छा जदि आपण मैंने पचारे जो जन जन कर मां को अनुभव आप केमी पाँच मुझे एत सुंदर संदर्भ में आप से कथाटी को प्रकाशित करें जे माँ प्रकृत में आपण को करुणा करिछंती देखा देइछंती तेणु आमे सबू तांका साक्षात पाई मनीष किपरि आपण अंतर्दृष्टि पाई था कि बही दृष्टि पाई था बही दृष्टि जो मैंने पाई से माने तो माने केमिति ताको वर्णना करहब मुझे टे लुचेक रखुची कथाटी जेहेतु बहुत स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखे से गुड़िक सभा समिति कहला भाई कथा नुहे जो मानक अनुभव होने परम भाग्यमान मान भितर जाती आउ राजा मानकर राजा कहुई पारे से सब असामान्य मनीष पृथ्वी जो मैंने मां स्थूल रूप से साक्षात पाई जिते स्थूल रूप से आप साक्षात पाइबे कौन है ना आपण तांकर पोजेस बाय हर स्ट्राइविंग टू पोजेस आपण तांकर द्वारा अधिकृत द्वारा अधिकृत आपण देखु तो जो मैंने मां 5 वर्ष 3 वर्ष मां रही थे बाहर की चेष्टा करूँ बाहर की मुझे चलीजी कहीं ना सी आपणकर परिचय से आपणकर निश्वास से आपणकर जहाँ कहते ना हिंदी में कहे धड़कन आपणकर जो निश्वास जो प्रति बिंदु जो छातीटा धड़पड़ होता ही आप आमे बहुत समय जो मैंने माँ आमको भल पातु आम भल पाऊ दीटा कही दो 22 वर्ष कारण प्रेम से गोटे जिनस प्रेम को ग्रहण करने पड़े प्रेम को दान करने पड़े जड़े दान करे जड़े ग्रहण करे माँ ये दानी माँ होती से साम्राज्य जे दान कर प्रेम जो आम से प्रेम को पाइबा स्वाभाविक भाव में आम पाखे गोटे भावना तैयारी हम से भावनाटी आम समस्त हो मन पकई दूसरी से भावनाटी है ड्रॉन बाय हर चार्म ड्रॉन बाय हर चार्म चार्म कहले मोहिनी शक्ति मां को आप दिन दिन अनुभव करें माँ गोटे मैग्नेट से टाणी आणुंट
ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ହେଲା, ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ କୌଣସି ମତେ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ ପୁରା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଯେ ଯେମିତି କଣ ବି କହିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତା ମା କୋଳରେ ବସିଛି, ତା ମା କୋଳରେ ତାକୁ ଉଠି ଦିଅନ୍ତି କାନ୍ଦିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ ହଉଛି। ମାଙ୍କ ଚେତନାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ତିଆରି ହବ, ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ଏକ ବିରାଟ ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପଡୁଛି। ଆମେ ଡ୍ରନ୍ ବାଇ ହର୍ ଚାର୍ମ, ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଯୋଉ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସିଯିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ମାଙ୍କର ମୂଳ ପରିଚୟ କଣ, ମାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ କଣ, ମାଙ୍କର ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଣ, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1928 ମା ବହିରେ ଲେଖିଲେ। ସେତକ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ 700 ପେଜରେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଲା, ଦ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଦ ମଦର। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ଚିଠି ପତ୍ର ବା ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦଉଥିଲେ, ତାର ଏକ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବହି ମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତାପରେ ସେତକ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ପୁଣି ମାଙ୍କର ପରିଚୟଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେ କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ସେ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଯେ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ଚେତନାର ଯେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା। ମାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଖୋଜି ପାଇବା, ମାଟିଏ, ସେ ଜଗତର ମା। ବାପା କହୁଥିଲେ ଆମ ଲୌକିକ ମା ମାନେ ଯେମିତି, ଏଟା ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିରାଡି ଦେଖ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ତାର ଫଟୋଟେ ଦେଖୁଛୁ, ଦିବ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରି ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନବ ଆତ୍ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ମାନବ ମା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଗଳ୍ପଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସିମ୍ବଲିକ। କାହାଣୀ କଣ, ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଆଉ ଝିଅଟେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆମ ଭଲ ପାଇବା କହିଲେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର କଥା କହୁନି, ମାନସୀ ପ୍ରେମର କଥା। ମାନସୀ ପ୍ରେମରେ କଣ ଥାଏ, ଈର୍ଷା ଥାଏ, ମାନେ ଅଧିକାର ବୋଧଟା ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ତ ଆମ ଜଞ୍ଜାଳର କାରଣ। ମନେକର ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ମାଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଉଟେ ଆସିଲା, ଘର କଥା କହୁଛି। ପୁଅଟି କାହାର ହବ, ମାର ହବ କି ସ୍ତ୍ରୀର ହବ? ସେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଲଢେଇ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇର୍ଷା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ମାକୁ ଇର୍ଷା ହେଇଯାଏ। ମା ପାଇଁ ଶାଢୀ କିଣି ଆଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶାଢୀ କିଣି ଆଣିଲେ ମା ରାଗିଯିବ। ତ ଆପଣ ମଝିରେ କଣ କରିବେ? ଆମ ଦୁନିଆର ପ୍ରେମ ତ ଏଇଆ ନା। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ। ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି, ଦେଖ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ଆଣିଥିବ। ନାଇଁ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେମିତି ଗାଳି କରନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଉନି, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହବ। ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭୁକ୍ତ ହଉଛୁ, ଆମ ଦୁନିଆରେ ଏଇଆ ହିଁ ଚାଲୁଛି, ଭଲ ପାଇବା। ସେଇଠି ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହବ, ସେଇଠୁ ସେ ଝିଅଟି କହୁଛି ତମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? ପୁଅର ମନରେ ଉଠୁଛି ସେ ମାକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତା ପ୍ରେମିକା ଆଗରେ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ମାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତଟି ଯିବି ତ। ନହେଲେ ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଆଜିକାଲି ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ। ସେ ଦିନକୁ 3ଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ କଲେଜ ଯିବା ବାଟରେ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଲଢା ଲଢି ହଉଛି, ପୁରା ମରାମରି, ବ୍ୟାଗରେ ପିଟା। କଣ ହଉଛି ନା ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି, ଏଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ସେଇଠୁ ସେ ପୁଅଟି ଡରିକି କାଳେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ, ସେ କହିଛି ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ସାଂଘାତିକ ଝିଅ, ସିଏ କହୁଛି ତମେ ତମ ମାକୁ ମାରିକି ତମ କଲିଜାଟା ଆଣିପାରିବ ତ? ସେ କହିଲା ଆଣିବାକୁ ତ ପଡିବ। ଆଉ ଦିନେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ରିଅଲି ହି କିଲ୍ଡ ହିଜ ମଦର, ଆଉ ତାର ମାର କଲିଜାଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଆସୁଛି।
ଏକା ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖେଇବ, ଦେଖ ମୋ ମାଆକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିଲି ତମ ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆମ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମ ଗୁଡିକ ଏଇଭଳି ବିଷ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବର ଚେର ଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ସେ ପଡିଗଲା ପୁଅଟି, ସେ କଲିଜାଟା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ପଡିଲା। ଆଉ ସେ କଲିଜାଟା ଥାଇକି କହୁଛି ପୁଅକୁ, ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ ପୁଅ, ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ ପୁଅ। କାହାଣୀଟି ବୁଝିଲେ ତ? ମା ପ୍ରତି ଆମେ ଯେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱଟି ଆସୁନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରେମ କିଛି ହବନି। ଆମେ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିଭୂତି ରହିଛି, ମାଙ୍କର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବା ବିସ୍ତୃତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ମାନବ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ସେଠୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ମାନବ ପ୍ରେମ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଫରକ ରହିଛି। ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ହୁଏତ କିଛି ମନେ ନଥିବ, ମୁଁ ଧାଡିଏ ଦି ଧାଡି କହିଦେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମରେ କଣ ହୁଏ? ଦିଆ ନିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଚରମ ସତ୍ୟ ନା। ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ସେ ଦେଇଥିଲା ସୁନା ମୁଦି, ଇଏ ତା ବାହାଘରକୁ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଝଗଡା ଗୁଡାକ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିଆ ନିଆର ପ୍ରତି। ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ, ମା ପୁଅ ଭିତରେ ବି ସେଇ ସମ୍ପର୍କ। ସବୁବେଳେ ବାପା ବି ପୁଅକୁ ହିସାବ ମାଗୁଛି, ପୁଅ ବି ବାପାକୁ ହିସାବ ମାଗୁଛି, କିଏ କାହା ପାଇଁ କଣ କରିଛି। ସେଠି ନାନା ଦାବି, ନାନା କାମନା ବାସନା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମ ମାନବିକ ପ୍ରେମ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାର କାରଣ ଗୋଟେ କହିବା, ଯୋଉଠି ଦାବି ରହିଛି, ଯୋଉଠି କାମନା ବାସନା ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଅହଂଭାବ ରହିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଛି, ସେଠି ପ୍ରତିଦାନର ଆଶା ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରତିଦାନର ଆଶା ନାହିଁ, ଦିଆ ନିଆ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ 1973 ପରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବୋଧେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ 73 ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଛାଡିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 73 ପରେ ମା ନଥିଲେ, ତ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶୁଣି ନାହୁଁ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା, ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା, ଗଛ ମାନେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତେନି। ପବନ ବି ଆମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯଦି ପବନ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ପିଠି ଚାଉଁସି ଦିଅନ୍ତା। ଜଳ ମାନେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଶୀତଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାଟି ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶସ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବା, କେତେ ସବୁ ଆମକୁ ଅଜାଡି ଦଉଛି। ଏଇ ଜଗତରେ ଚଢେଇ ମାନେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଠୁ ବାହାରିଯିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦେଖା ହବ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗାଈର ବେକକୁ ଟିକେ ଆଉଁସନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ମାରଣା ବାଳ ଗାଈ ନ ହେଇଥିବ, ସେ ତା ଆର ବେକଟାକୁ ଦେଖେଇଦେବେ, ପୁରା ହସୁ। ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଟା ଭାବନ୍ତୁନି ନା ଛୋଟିଆ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପଢୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଚମତ୍କାର କଥା ଯେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ହାଇପରଟେନସନ। ଆମେରିକାରେ ସବୁ ଥେରାପି ଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବାକୁ ଦେବେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଆଉଁସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ। ତାର ଘଣ୍ଟାକୁ ତା ଦାମ ହଉଛି $300। $300 ମାନେ 300 ଗୁଣନ 100 ଟଙ୍କା। ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା। ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯୋଉ ଗାଈ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଖାତିର କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ପଇସା ଦେଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରେମର ଏଇ ଯୋଉ ମହାରୂପ, ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି, ବା ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ବା ଏଇ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକର ସ୍ୱାଦ ରହିଛି, ଜଳରେ ରସ ରହିଛି, ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଛାଇ ରହିଛି, ଫଳର ମିଠାପଣ ଅଛି, ମହୁମାଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହୁ ଦଉଛନ୍ତି,
ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମଧୁମୟ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ମାଙ୍କର ଦାନ, ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାଙ୍କର ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ମା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ବିନା ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ? ସେ କାହିଁକି ସବୁ ଭାବିଲେ ଏଇମାନେ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇଭଳି ପାଳିବି, ପୋଷିବି, ବଡ କରିବି। ପାଳିବି, ପୋଷିବି, ବଡ କରିବି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, କହିବେ ବାପା ମା। କିଏ ପାଳିଲେ ପୋଷିଲେ? ନା ବାପା ମା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗଟିକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ମା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଆମର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଳେଇବେ, ବିଜ୍ଞାନକୁ, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଆଗାମୀ ସମୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ ଯୋଉ ଅତିମାନସର ଚେତନାରେ, ସେ କଣ କହୁଛି? ଆଗେ ଗୋଟେ ମେଲ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗେମେଟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଫିମେଲ ପାଖରୁ ଗେମେଟ ଆସୁଛି। ସେ ଦୁଇଟା ଜାଇଗଟ କାହିଁକି ହଉଛି? କିଏ କରୁଛି ତାକୁ? ଯଦି ସେ ଜାଇଗଟ ହେଲା, ପୁଣି ସେଟା ବଢୁଛି କେମିତି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ କେମିତି ହଉଛି? କୋଉ ବାପା ମା ବଢଉଛି ତାକୁ? ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି, ସେଗୁଡିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛି, ସେଇଟା କଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ପେଟ ଭିତରେ ପଶିକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମ ୱାସିଂ ମେସିନ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ଖରାପ ହେଉଛି ଦିନରେ 3 ଥର, ତ ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ପାକସ୍ଥଳୀ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ କଣ ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା? ସେଗୁଡା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲୁଛି ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଥରେ କହିଥିଲି, ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପରଦାଟା ଉଠେ ପଡେ ନା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଆଖିର ପରଦାଟା ଆଉ ଉଠିଲାନି, ମାନେ ପଡିଗଲା। ପଡିଗଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ପଡିଗଲା ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ? ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭଲ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ସେମିତି ପଡି ରହିଲା। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମଟର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିଟା ବ୍ଲିଙ୍କ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଠି କେତେ ବଡ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମଣିଷ, ଯେତେ ଗୁରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ, ସବୁଠାରୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ଯିଏ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ କିଏ ପଚାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କାହିଁକି, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମଟାକୁ ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଯଦି ୱଣ୍ଡର କିଛି ଥାଏ, ଚରମ ବିସ୍ମୟ, ଚରମତମ ବିସ୍ମୟ, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝା ପଡିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେତିକି ଚେତନାୟିତ ହେଇନାହୁଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ତାହା ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରତମ? କାହିଁକି ତାହା ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର? କାହିଁକି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଯଥାର୍ଥ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବ ଆଶ୍ଲେଷୀ, ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ। ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ, ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ କହିଲେ, ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଝିଅ ବାହାର କରିବେ, 200 ଲୋକ ଡାକିବେ, ସେଇ 200 ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପଙ୍ଗତରେ କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି? ଏଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି? ପିମ୍ପୁଡି ଛୁଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତୀ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବକୋଷ ମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମଟି ହଉଛି ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ, ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ନେଇ ଯାଇପାରେ। ଆମେ ସବୁ ଗପ ଶୁଣିଛୁ, ଆମ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଥିଲା, ଅନୁମତି ନଥିଲା ଅସବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ। ଦିନେ ରେଢାଖୋଲର କବି ଭୀମ ଭୋଇ 400 କନ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ, ଇତିହାସ ଯାହା କହୁଛି।
आम भारी खुशी हो जाऊँ जे दासिया बाउरी हाथ जगन्नाथ नड़िया नहीं गले। अच्छा मत कहतु यहाँ गोटे विलक्षण कि लक्षण आमे ताकू नहीं विलक्षण तेणु सत्य जेपरी दासिया बाउरी भगवान यहाँ सब आमर मानसिक वृत्ति ये सब आम मानसिक चिंता किंतु दासिया बाउरी भगवान कारण तांकर प्रेमटी सर्व आश्लेषी सबकि को से इनक्लूड करे प्रेम हूँ सर्वधारक समस्त को धारण कर आचांडाल ब्रह्म यहाँ आम प्रेम नुह जे आपण छोट बेले जहाँ रागी जाता खेलती ना से मन मन अच्छे ना समस्त आम पिला थिला बेले 5 जन सांग होती जनक सहित जनक झगड़ा है तापर आम कौन कह आज आम सांगे खेलेबे तेणु से कांदी कांदी घर पहुंचो माँ देख मत से सांग मैंने सांगे खेलना माँ को प्रेम सेपरी नुहे माँ सर्वधारक सबको धारण कर चतुर्दश ब्रह्मांड को से धारण कर माँ सर्व परिपोषक समस्त को पोषण दौरान माँ सार्वजनीन समस्त समस्त आचांडाल ब्राह्मण सी हाथी ठारू तिमी पर्यंत पिंपुड़ी ठारू मनीष पर्यंत समस्त माँ प्रभु से सावित्री महाकाव्य लिखुंट द यूनिवर्सल मदर्स लव वाज हार्श तांको प्रेम थिला विश्वमयी दिव्य जननी रो प्रेम माने जननी तो जननी आपण बुझी पाछन जार रक्ताक्त जो अलग हो जाए हृदय भी छिंडी पड़ी कि रास्ता पचार भल अच्छे तो पुओ जननी तो जननी पुणी ये परमा जननी ये दिव्य जननी तांकर प्रेमटी किपरि हो तांकर प्रेम को वर्णना करिया महाकवि श्री अरविंद कहते लव इन हार वाज वाइडर देन द यूनिवर्स तांको भितरे जो प्रेम थिला सेटा विश्व ठारू विशालतर आपण गोटे सिनेमा देखिए मन पकई दूसरी छोट मन देखी नी मेरा नाम जोकर फास्ट सीन टा मन पका तो बहुत सिंबलिक गोटे राज कपूर होती गोटे कमेडियन विदूषक तो था ना कमेडियन जोकर जोकर जी था सर्कस हसई सब बड़ कईची आणिकी गोटे सिंबलिकाली हार्ट को ऑपरेशन करा गोटे डायलॉग कह डायलॉग है जगत छोट हृदय बड़ जदि जगत छोट हो हृदय बड़ हो मनुष्यर बहु प्रकार संकट हम जो संकट माँ कारण माँ समग्र विश्व को हृदय भीतर धारण कर ये कथाटी बुझे साहय हम बोली मुझे कथाटी कहना चाहिए ये आम अनेक माँ अच्छा जो मान संतान भी कोल बस देखुची केते बड़ आम हृदय केवल आम परिवार भितर आम ज्ञाति कुटुंब भितर सीमित ना यहाँ विश्वासित विश्वासित हृदय केमिति तैयारी हो तार दीक्षा जे दवा को आसी होती परम प्रेममयी ठाकुराणी महासाम्राज्ञी विश्वजननी करुणामय मां the whole world could take refuge in a single heart समग्र विश्व whole world समग्र विश्व तांकर हृदय मध्य आश्रय ग्रहण करि आज जन्मदिन रे माँ आम सहित जो उपस्थिति रखी आमे सब किछि ठारू चाहि परिबा सब किछि मागी परिबा किंतु सेतक ही आपण को अनुमति मिलिबो जोटा आपण को दरकार कारण आम इच्छा अनुसार से प्रतिदान आसे ना
आमको जोटा दरकार कहीं ना एई मांकर प्रेमटी स्नेह सुधा भरा एई मांकर प्रेम होची ममता उछुला एई मांकर प्रेमटी होची अति भाव रे वात्सल्य प्रेम रे रही अति मात्रा रे वात्सल्य तांकर केवल आम मान प्रति संतान भाव ही रही से गोटे जगह गोटे प्रार्थना रे लिखिं भगवान कहते भगवान मु यही छोटिया छोटिया छुआ मान नहीं आसी आम निजक 90 वर्षर भावुता पार बुढ़ा लोक भावुता पार कि माँ आखिरे आम जगत जदि आपणकर 90 वर्षर माँ बची थे आ पुओ को 60 भी हो जाए 65 भी हो जाए माँ कौन कहे ये मोर कुनी छुआटी ता आखिरे मार आखिरे छुआ के बढ़ी पारे ये भी सही समान सत्य आमको ह्यूमन बींग कहूना से कहते लिटिल बींग छोट छोट छुआ गुड़िक आम आम अहंकार आम औदत्य कहीदे पार आम राजा हो जाइए मंत्री हो जाइए ठीक अच्छे किसी फरक पड़े कारण यही मांकर दृष्टि आम उपरे रही बाहु जुगल हर आर्म्स स्ट्रेचेड आउट इन लव माने से जे मानसिंह को कविता जमी ना बक्ष भराए प्रणय मुकारे देवी गो बड़ उच्चत करे मत दिन मांकर भितरे हृदय रे से प्रेमटी एपरी रही से खाली प्रसारित कर रही हाथ रामकृष्ण परमहंस दिने विवेकानंद कही आसते तू बढ़िया गीत गाउछु तू दिने आश्रम आसबू तो गीत गाई देखिले नरेन आसुची हाफ पेंट पिंधि ठाकुर ठिया उपरे हाथ उपरे स्वागत कर कौटी छात उपर हाथ बढ़े तथा से देखी पकड़ कोले ने माँ सेमती हाथटी बढ़ई रखी कौन पाई ना से कोले नवा हाथ बढ़ई कौन करेंगे ना इन लव हाथ बढ़ी प्रेम डिजायर हार रिबेलसन से चाहते ये जो विद्रोही कथा मान अझट छुआ माने मो रिबेलसन माने अझट छुआ बुझुची आमे सब से अझट छुआ जो माने सत्य पथरे आरोहण करने को चाहती ना प्रेमर से शिहरणटी को अनुभव करने को चाहती ना मां से प्रेमर स्निग्ध महान प्रेम को अनुभव करने को चाहती ना आम सब रिबेलसन अझटिया पिला अबध बालक माँ से हाथ बढ़े अपेक्षा कर रही आमको तोली ने से आलोक रूप से आसी से आम पथ खोली देती आरोहण किंतु आमे केते दूर ग्रहण करवा से सर्वजयी से सर्वसुखदायी सर्वसिद्धिदायी बरा भयदानी उपाधितर प्रदायिनी महाशक्ति को निजर मन करवा आपणार मन करवा अंतरंग मन करवा निजर माँ भली ग्रहण करवा आहरी विशालतर महती दृष्टि से कथार अपेक्षा अच्छी समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा आज दिन एवं आमे आजिर आलोचना को एठी समापन करुछु समस्त मां कृपा आउ थे भिक्षा करुछि वंदे मातरम।